நைட்டு 12:30 மணி இருக்கும். ஒரு சின்ன தூக்கத்தை ஒன்று போட்டோம். டக்குன்னு எங்கேயோ ஸ்ட்ரைக் ஆகி 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள படன்னு. I wanted to give a very, very different song. Have you experienced the feeling of falling in love? Yeah. They say your age is 16. Actually, I'm 17 right now. Felt heartbreak. Music was my main priority. Music alla apro pannala thane. Ipo edukku music? I might started a few stuff which I shouldn't be saying. You're a Nepo kid is what we have heard. Nana thoongrom. Endiri. Inspiration ungalku vandu Anirudh, from yes. Rudh to Anirudh. Kaadhal Yaathriye was supposed to be the first song. So what happened was the next day morning he called me from Bombay airport and he was like, "Kandipa we're doing. Let's work." 3 days I made around 6 to 10 scratches. Version mari kadasila adiye goddess pukima enna konjam paara trauma chinnamma a depression pill na feelings out of control ma narambi valanju valkira chikka tikke chinno nidama en goddess pukima. Purila machi samaya irukku. Hello, Vanakkam, Namaskaram, Swagatam, and welcome to Chennai Live 104.8, India's first and only digital talk station. Today, my friends, we have a blockbuster episode. Why? Obviously not because of me. We have a very, very interesting guest. A man you've heard, a man you've seen, but a man you know very, very less of. Not a man, a boy actually. Well, of course, my friends, they say music has no language, thane. Ana music is an individual's strongest voice. And if your music is loved, shared, appreciated by society, that means you have now become a voice for society. Believe it or not, I've heard this number called Sweet 16, but this one, my friends, is sensation at 16. With me is singer, producer, music composer, and a boy slightly younger than me. With me is Rudh. Welcome to Chennai Live. How are you? I'm doing fine. How are you? I'm good. I've seen you singing, moving, grooving, looking very stylish all the time. Good to see you sitting. Thank you so much. Now, first of all, they say your age is 16. Yeah. People don't believe it. Do you have your Aadhar card? Actually, Do you have a driver's license? Actually, I'm 17 right now. Oh, when you became 16 to 17? Last year. Oh, very good. So we have to change the Wikipedia. Do you have driving license? No. Thank God I was checking it. If you said yes, hey. Okay, first of all, at this young age, so much of success. இது ஒரு லக் பை சான்ஸா, இது ஃபேட்டா, இல்லை நீங்க சொல்றீங்களா இது ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தெரியுமா? ஐம் அ யங் ப்ராடிஜி. வாட் இஸ் இட்? I'm still learning. ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா, சின்ன வயசுலேருந்து ஐ லைக் ஆல் தி சிடிஸ், திஸ் கீபோர்ட். சின்ன வயசில் ஒரு வயசில் இருக்கும்போது வாங்கி வச்சுருப்பாங்க, லைக் கிஃப்ட்ஸில் வரும். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க சில சிடிஸு ஃபார் தெம் டு லிசன். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வாங்கி வச்சிருக்கும் போது ஐ யூஸ் டு ப்ளே வித் தட் சிடி அண்ட் ஆல் தோஸ் கீபோர்ட்லாம் சும்மா டச் பண்ணி கீஸ் வச்சு விளாண்டுருப்பேன். சரி, அப்போது வீட்டில் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, என்ன இதை வச்சு விளாண்டுருக்கானே, சரி ஓகே ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லி தே என்ரோல் மீ இன் மியூசிக் கிளாஸ். கர்நாடிக் ஐ திங்க் ஐ லேர்ன்ட் அரௌண்ட் 3 to 4 years. 3-4 வருஷம் கற்றுக்கிட்டு அண்ட் தென் ஐ கேம் பேக் டு சென்னை. ஓகே, பேக் டு தட் பிளேஸ் வேர் like I was born in Chennai, but I was brought up in California. Okay. So 2016 வரைக்கும் I was there in California. So on the time gapல while I was there I learned Carnatic, and then 2016 மாதிரி I came back to Chennai. அதுக்கப்புறம் I started learning keyboard. அங்கே சும்மா விளாண்டுட்டு இருப்பேன். இங்கே ஆக்சுவலாகவே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. திடீர்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கேயோ முளைச்சி, சரி கற்றுப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் கீபோர்ட். அப்புறம் ஐ ஃபினிஷ்ட் அரௌண்ட் 6 to 7 grades. அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டேன். அதுக்குள்ளே லாக்டவுன் வந்துடுச்சு. ஸோ கரெக்டாக அந்த லாக்டவுன் டைம் வரும்போது ஐ யூஸ் டு லைக் வாட்ச் யூடியூப் நான் ஸ்டாப்.
ஸோ வந்துட்டு லைட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் மியூசிக்கில் அப்பப்போ வந்துட்டு போகும். ஸோ ஐ யூஸ் டு வாட்ச் ஆல் தீஸ் மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் வீடியோஸ். இந்த 60 செகண்ட்ஸில் வந்துட்டு எப்படி இந்த பீட் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ஸ் ஆல்ரெடி அ சாங் லெட்ஸ் சே மார்ஷ்மெலோட அலோன் சம்திங் ஆலன் வாக்கரோட சாங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹவு டு ரீக்ரியேட் தட், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஐம் லைக் டேம் அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணுறாங்க, லெட்ஸ் ட்ரை சம்திங் லைக் தட். பட் ஐ டென்ட் ஹேவ் த ரிசோர்ஸ் பேக் தென். ஐ டென்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் செட்டப், ஐ டென்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் லேப்டாப் நார் மிடி கீபோர்ட் ஆர் வாட்ஸ்எவர். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், சரி நமக்கு கிடைக்கும் போது இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இப்போ சும்மா நம்ம பார்த்து வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஐ யூஸ் டு லைக் வாட்ச் ஆல் தீஸ் ஸ்டஃப், சேவ் ஆல் தோஸ் வீடியோஸ், ஒண்ணா டைம் வரும்போது பார்த்துடலாம், வாட்ச் லைட்டர் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ like this happened all in 2021 2022. அப்போ கரெக்டாக 2023 அப்போ அந்த டைம் கேப்பில் ஐ ஸ்டார்டட் சேவிங் ஆல் தோஸ் ரிசோர்ஸஸ். படிக்கணும்னு லேப்டாப் வாங்கினேன், பட் அப்படியே சைட் கேப்பில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு இது பண்ணி எஃப்எல் ஸ்டுடியோன்னு சொல்லிட்டு தேர்ஸ் வந்தோம். ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பர்த்டேக்கு வந்துட்டு இந்த சின்ன கீபோர்ட் தேர்ஸ் ஒன் மிடி கீபோர்ட், ஓகே அக்கா எம்பிகேன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அது வந்துட்டு எனக்கு இது வாங்கித்தாங்க என் பர்த்டேக்கு அப்படின்னு சொல்லி தே காட் மீ ஆக்சுவலி ஃபார் மை பர்த்டே. அதுக்கப்புறம் எப்படி லைட்டாக இது பண்ணி ஸ்டடி டேபிள் அப்படியே மியூசிக் டேபிளாக மாற்றி, அதுக்கப்புறம் மியூசிக் ஸ்டடி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு 2023 எனக்கு திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு தாட் ஒன்று ரேண்டமாக ஒன்று பாப்பாச்சு. சரி ஒய் நாட் வி ஆக்சுவலி ஃபோக்கஸ் ப்ராப்பராக பண்ணலாம், பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன்ஸ்பைர் மீ, என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் அனிருத் சரி, ஆமாம் சார் சரி, இவங்களோட மியூசிக்லாம் கேட்கும்போது ஐ குட் லிசன் இட் ரிப்பீட்லி. Music is another way of emotion, no? So I'd like to convey my emotion to the people. So நான் என்ன யோசிச்சேன், திடீர்னு okay let's start making music ன்னு சொல்லிட்டு I started learning. So 2023 end, I think December, around my birthday I started. What was your age that time? Around 3 years back? Around 15, 14. Okay. Something around that age. அந்த வயசுல I decided I am going to focus on studies. You decided I will unfocus on studies. Let's do something else. But inspiration உங்களுக்கு வந்து Anirudh, from Rudh to Anirudh, A.R. Rahman and all the inspiration around you, நீங்க ஒரு thought process வந்தது. From now on let's focus on music. And then அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் பீட்ஸ் எவ்ரிடே, லைக் எவ்ரிடே ஐம் நாட் ஜோக்கிங், எவ்ரிடே வித்தவுட் அ சிங்கிள் பிரேக் ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் மியூசிக். அந்த யங் எனர்ஜி இருக்கும்ல, ஸோ தட் வாஸ் வித் மீ. இருந்தது எனக்கு ரொம்ப இருந்ததுன்னு இல்லை, இப்பயும் இருக்கு. ஸோ வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் பீட்ஸ் எவ்ரிடே, அண்ட் நாள் போக போக ஐ ஸ்டார்டட் கனெக்டிங் வித் பீப்புள். ஃபர்ஸ்ட் ஐ யூஸ் டு லைக் ப்ரொடியூஸ் பீட்ஸ் இந்த ரேப் சீன். அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ரேப் ப்ரொடியூசர்ஸோடலாம் வி ஸ்டார்டட் அ குரூப், தெற்கு சமையல், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நேம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி வி ஸ்டார்டட் லைக் நீ என்னோட பீட்டில் ஒர்க் பண்ணு, நான் உன்னோட பீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன். வி ஸ்டார்டட் டு லேர்ன். நான் அவனை பார்த்து 2 கற்றுப்பேன், அவங்க வந்துட்டு என்ன பார்த்து சிலது கற்றுப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட். ஸோ அப்படியே கற்றுக்கிட்டு 2024 எண்ட், ஐ திங்க் 2024 மிட் மாதிரி ஐ ஸ்டார்டட் கம்போசிங் சாங்ஸ். ஸோ I don't know, by the end of 2024 and let's say October, November மாதிரி I had 3 songs with me. என்னோட ஒரிஜினல்ஸ்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 பாட்டு இருந்துச்சு. ஸோ like I said, I network with people, no? So இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது one of the musicians who I networked with was working with Think, which is Urban Thola. He's a rap producer, he's a pop artist, and he does all of the stuff. So வந்துட்டு what happened was one meeting of him. அப்போ வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் whom I worked with, அவங்களாம் என் செட்டு தான். ஸோ வந்துட்டு நான் முன்னாடி லிரிக்ஸ் எப்படி எழுதுனா இப்போதைக்கு சும்மா ரஃபாக எழுதி வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கால் ஓவர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ரைட்டர்ஸ், ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் கைஸ் அண்ட் ஆல் they'll come to my home. சும்மா they'll just jam, we'll write, we'll just have some fun. அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு one of the guy from my group went to that meeting with him, with Urban Thola. So that's where Mageshna comes. So when they met Mageshna, this guy, his name is Monish, the guy who I told in my group, he showed one of my songs to Mageshna, it seems. So our kid, it kind of interested him. So what happened was the next day morning, I got a message from Mageshna saying, hello, this is Magesh, please send me your demo. I was like, what is happening right now? Okay, எப்படி உங்களுக்கு எப்படி என்ன தெரியும், நான் யார்கிட்டையுமே காமிக்கலையே. ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ஐ போஸ்ட் a lot of snippets as well. என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு ஐ ரெக்கார்ட் வீடியோஸ், ஐ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் மை பீட்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் போஸ்ட் இட். சும்மா பீப்புள் பார்த்துட்டு ஐ ஹோப் தட் பீப்புள் ரியாக்ட் ரியலி குட் அபவுட் இட் அப்படின்ற மாதிரி.
ஸோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he also noticed that as well. ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு it interested him really much. So he texted me saying send me around couple of demos அப்படின்ற மாதிரி. பட் அங்கே என்ன ட்விஸ்ட்னா என்கிட்ட 3 டெமோ தான் இருந்துச்சு என்கிட்ட. ஸோ 3மே ஆல்மோஸ்ட் இந்த சேம் ஜானர். சும்மா ஜாலியாக பண்ணிட்டு இருந்தேன், அந்த ஜோனில் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே செம்ம மாட்டணுமே, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு இது பண்ணி 3 days I took time. 3 days I made around 6 to 10 scratches. ஸோ 6லேருந்து 10 scratches பண்ணி I just sent him. And then he really loved all the scratches, especially one scratch which I'll come later. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு he's like கண்டிப்பா, he was in Bombay airport I think, that was what he told me. He called me from Bombay airport and he was like கண்டிப்பா we're doing, let's work, you keep on making your scratches, let's lock a song அப்படின்னு. Magesh is a very lucky man. He has seen so much of talent. From me to you, he has seen it all. But you know, you say your journey so smoothly da. ஆனா இந்த ஒரு வயசுல கரெக்ட் ட்ரூத் நிறைய கனவுகள் இருக்கு, நிறைய hopes இருக்கு, interest இருக்கு, ambitions இருக்கு. One day you want to become a pilot, one day you want to become musician, one day you want to become cricketer, one day you want to become actor. We want to do everything at that point of time. When did you realize that music is my calling? என் வாழ்க்கை வந்து இப்போ music தான். Because you told me birthday gift na ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். ஸ்டடி டேபிள்ல வந்து was not video game, study x music இருந்தது. So music was your only thing இல்லனா வேற இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ வந்துச்சா உங்களுக்கு? இந்த I used to love to play football, shuttle and all these outdoor sports. அது மட்டும் இல்லாம when I was like so small I used to play all these Xbox games and all. ஆனா so small na, you are so small now. Without that what small ra? Before like 10 years. ஸோ வந்துட்டு அப்போ ஐ யூஸ் டு பிளே ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம், இந்த கினெக்ட் கேமில் ஜஸ்ட் டான்ஸ் எல்லாம் ஒரு கேம் இருக்கும். ஐ யூஸ் டு லைக் டான்ஸ் ஃபார் ஆல் தோஸ். அதுக்கப்புறம் பட் மியூசிக் வாஸ் மை மெயின் ப்ரையாரிட்டி பிகாஸ் ஐ கெப்ட் லேர்னிங். மை பேரண்ட்ஸ் வர் புஷிங் மீ டு லைக் லேர்ன் மோர். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இங்கே வந்து ரோல் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் என்ன இருக்கு? பொதுவாக வந்து அப்பா அம்மா, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், வெல் விஷர்ஸோ சொல்லலாம், சொல்லுவாங்க மியூசிக் எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணலாம் தானே, இப்போ எதுக்கு மியூசிக், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணுங்க, 10th எக்ஸாம் பண்ணுங்க, 12th நல்லா மார்க்ஸ் வாங்கிக்கோ, மேக் த ஃபேமிலி ப்ரௌட், காலேஜ் சீட் பண்ணிட்டு, கிராஜுவேஷன் பண்ணிட்டு, மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட். அதுக்கப்புறம் பாதி வாழ்க்கையே முடிஞ்சது. வாட் கேன் யூ டு? பட் your parents play a very important role of allowing you to do what you want to do. Finding the talent is not your success, it is their success. How did that happen? Unga parents and family reaction? First of all, I'm grateful to them. Thanks to my dad and mom. We all are grateful actually to have you. So வந்துட்டு how this all started was my dad is a heavy Ilayaraja fan. So I also used to listen a lot of Ilayaraja songs. Like he used to show me in the particular. And when I was learning keyboard, he'd actually give me assignments. So he'd give me assignments saying நீ இந்த வாரம் நீ வந்துட்டு you try this Ilayaraja song and make a cover. And you have to play me that. Then every week I try to take that as a challenge, and then I played and he is like okay damn okay, he plays it actually. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாரம் different song, and I try to play a few songs which I like to him, and the music connection. Dad loves music basically. He's your hero and your mentor and a coach as well then. Somewhat of a coach. So வந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது when I came to music, actually I was studying in Allen. Allen is basically like an IIT JEE coaching. So வந்துட்டு first my ambition was to go into IIT. ஸோ வந்துட்டு அங்கே ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு I was like ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்டடியஸான கை பேக் தென் when I was 8th or 9th. அதுக்கப்புறம் when கரெக்டாக மியூசிக் கேம் I started like bunking my classes and all those stuff. என்னடா ஏன் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஜோன்ல இருந்தேன். I mean that's not advisable. In my case you're not a good role model for youngsters today, but your success story is very inspiring. So வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் சுத்திட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் my parents were actually concerned. ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு பிக் அமௌண்ட் they'll pay and like அது பண்ணிட்டு என்னன்னா அவன் படிக்கவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு what they did was like laptopல there's this thing called screen time. So screen time க்கு this also helped me really well in like making music fast. So what they'll do is 1.5 hour they'll put time limit. அந்த 1.5 hour குள்ள நான் யூஸ் பண்ணி நான் முடிக்கணும். ஸோ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த 1.5 hour டைம்க்கு அப்புறம் it will lock, the app will get locked. So you have to finish your project. I have to finish my song or whatever I work in 1.5 hours. So what I'll do,
அந்த 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள படன்னு என்ன பண்ண முடியுமோ, லைக் லெஸ் ரிசோர்ஸ் கிவ்ஸ் மோர் கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ தட் ஐ அப்ளை ஓவர் தேர். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கும் போது இந்த சின்ன சின்ன தடையெல்லாம் இருந்துச்சு, பட் தட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் மீ ரியலி வெல். ஸோ அதுக்கும் ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் டு மை பேரண்ட்ஸ். தீஸ் ஆல் ஸ்மால் லெசன்ஸ். பேரண்டிங் இருக்கு, ஆனா ஒரு பேரண்டிங் வந்து ஒரு ஹிடன் லெசன் இருக்கு, ஒரு வேல்யூ இருக்கு, அண்ட் யூ லேர்ன் த வேல்யூ ஆஃப் டைம் த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ் தானே. Have you felt, நீங்க சொன்னீங்க you haven't experienced so much of life. Have you experienced the feeling of falling in love? Yeah. Just checking, நீ நார்மலா அப்நார்மலா கேக்குறேன்டா. Felt heartbreak? Maybe. Yes. What is maybe ஹார்ட்ங்க இருக்கு? Not too serious, but சும்மா ஒரு puppy. Have you felt criticism? இந்த வயசுல வந்து competition and criticism ரொம்ப இருக்கு. Your birth has come on social media, digital world la வந்து people know you. Have you been hurt by comments, criticized? Never. No, I don't. Do you feel you're blessed, or do you think you are special? I'm still trying to work on that. So I think first of all I'm blessed to like get all these resources. A lot of musicians like a lot of musicians don't even have these resources to like I don't know, make music or like get exposed to all these labels and all these social media or whatever. So in that perspective I feel I'm blessed. But ஒரு முக்கியமான விஷயம், what do I say, is talent and music speaks. And perseverance. The way that you have focused yourself only on music. I think that focus and perseverance I think are two trump cards of you. You're a Nepo kid is what we have heard. You said your father loves music. Yeah, he loves music, but they aren't related something to like music or whatever. So how do you react to people saying that you are a Nepo kid? You're a rich boy with rich influence. I don't know. I don't react, I guess. I just laugh it off because அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே, அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று எப்பயுமே வந்துட்டு என் மைண்டில் பாப்பப் ஆகிட்டு இருக்கும். ஏன் நான் நெப்போ கிட்டுன்றாங்க, நான் என்ன லைக் வாட் டு ஐ ஷோ டு தெம், நான் எந்த விதத்தில் நான் நெப்போ கிட்டுன்னு இது பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் நோ, ஆக்சுவலி நாட். You've earned your talent, you've earned your opportunity actually. Moving on, என்ன சாங்ஸ் இருந்தது? You said no, அந்த வயசுல வந்து ஒவ்வொரு நாள் வந்து you create something, some sound, some beat. I'm sure you've written down a few lines, you've sung a few lines. It could be the first love, first puppy heartbreak, whatever it could be, you know, ஒரு கனவு, ஒரு aim, ஒரு fire to achieve, it could be anything. Do you recollect and go back and tell me those songs I've done? I think one day I'm going to bring that out in a more mature manner. But on the moon line and the little music, that part, I have it kept very carefully. So first of all, lyrically I'm really bad. So நான் வந்துட்டு emotions lyrically convey பண்ண மாட்டேன். I'll leave that up to someone else. நீங்க பண்ணிக்கோங்க, you bring whatever I give the emotion as in the music. So வந்துட்டு I used to make all these beats, trap beats and all these very dark beats. அதுக்கப்புறம் sometimes I used to obsess with this genre called Afro. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு hip hop beats and I try all genres. So அதுக்குள்ள என்ன புதுசா எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு மேட்டர் வந்துட்டு that's what runs in my mind. So முன்னாடி I think I don't know if this is exclusive. Let's take this exclusive. So வந்துட்டு my first song was Pukima. So that was Maheshna. அந்த பாட்டு தான் மகேஷ்னா கேட்டிருக்காரு. So first song I told no, the guy who like அவர் போய் காமிச்சாரு அப்படின்றது. So that song name is Pukima. So that's like very very Gen Z-ish, like a lot of people can't even understand what I'm trying to convey or what the lyrics. That's why they liked it. புரியல மச்சி, செம்மையா இருக்கு. ஸோ வந்துட்டு ஆக்சுவலி அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா, அந்த பூக்கிமா தான் வந்துட்டு வேர்ஷன் மாதிரி கடைசியில் ஒரு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷனாக மாரமக்காக வந்துச்சு, விச் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சாங். ஸோ தட் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு திஸ். ஸோ வந்துட்டு அதோட ஹுக் டியூன் மட்டும் ஓகே சூப்பராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஐ கெப்ட் இட் ஆஸ் சச் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஆஃப் மை. Okay, and of course you're a great singer as well. Is there a song that, you know, few words that you made but not released as yet, பாடணும்னு ஏதோ இருக்கு, பட் இது கூட just take it as exclusive, வரப்போது எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது, maybe next song?
Can we hear a few lines? Yeah, sure. Maybe I'll sing this Pokemon itself. Hook, it's basically Maramaka's hook, but the lyric is alone different. So it goes like, Adiye goddess Pokemon, enna konjam paara, trauma chinnamma, depression pilna, feelings out of control ma, narambi valanju valkira, chikka thikke chinno nidama, en goddess Pokemon. Very nice, yeah. So this was what was translated, eventually rehashed, remashed. That eventually turned into Mattam Dattada, Yamanasama, and etc. Why you stopped, Ra? Mattam Dattada. Yamanasama tundikada, chokada, ee marachu muttom kekkada, pattum padama, adi thottu enna tallada, ninnu mutta kande munnala. I was like recollecting the lyrics. Fantastic, very obedient boy. I said, why you stopped, ma? Suddenly you started singing immediately. Very good, ma. Very good. Okay, you know, உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயம் தோணுதுமா. ஒன்று வந்து I see this young prodigy and it is the duty of the people, which is all of us, listeners, music lovers, well-wishers, to make sure that this talent is not spoiled. Allow him to keep growing. Don't put pressure on this boy that every song has to be a hit. Then you stop enjoying what you do. Success என்ன இருக்கோ, ரியாக்ஷன் என்ன இருக்கோ, அது ஆகக்கூடாது என்னோட ஒரு பெரிய ஆசை. I want to keep enjoying what you do, and if you enjoy it, then we will love it as well. And also, I would like to, I see you as this nice icon for independent musicians. You know, ஒரு காலத்து இருந்தது in the late 90s and early 2000, independent music வந்து ஒரு நல்ல வேல்யூ இருந்தது. Then for 2 decades, 20 years, independent musicians struggling இருக்காங்க. Searching for that opportunity, ஒரு platform to perform, ஒரு audience to sing to. I think today, you and talents like you are now creating that interest back in independent music. Where do you see India's respect for musicians? எப்படி இருக்கு? India's respect and love for independent music. உங்களுக்கு பார்க்கும்போது, do you think that it's a struggle for independent musicians? இல்லைன்னா வந்து it's a great platform now? Not at all. Like from my perspective, I'm telling, struggle எல்லாம் எதுவும் இல்லை. Like you're asking, like இதுக்கு வரதுக்கு சொல்றீங்களா? Coming to the industry நீங்க சொல்றீங்களா? Coming to the industry and getting an opportunity. Okay, coming to the industry and getting an opportunity. So see, in my perspective, what I feel is what all speaks is music. Music நல்லா இருந்தா people are gonna love it. Music சூப்பரா இருந்தா people are gonna reach out to you. They'd like to collaborate with you and all those stuff. So வந்துட்டு in my perspective, right now, கரெக்டாக இந்த காலத்தில் இருக்கும்போது இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் அ வெரி குட் டு எக்ஸ்போஸ் ஆர் டேலண்ட். நம்ம போஸ்ட் பண்ணி நம்ம யாரெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களாம் டேக் பண்ணி நம்ம போஸ்ட் பண்ணாலும் இஃப் யூ see that they'll be very interested if the work is good. So what I feel is keep posting content, keep posting what you work and what your works are, like how your music is, and things will like தானாவே நடக்கும். Because that's how I did. I'm not too wise to give advice and all. I'm just telling how I did. Fantastic. And lastly, your relationship with Think. It's an amazing partnership. Think is always bringing out great music, giving a perfect platform for young independent musicians. Today, the relationship with them, Magesh is a good friend of mine as well. Tell me about the relationship with them and how's it been working with them? It's really good so far. And first of all, I should thank Mageshna for spotting me out, Vishalna. Like, they've been guiding me and mentoring me since like I start of my artist career. Like what not to and what to do, like what to speak and what not to speak. Sure. Because at this age, I might stutter a few stuff. Like I might stutter a few stuff which I shouldn't be saying in the most childish way. So in order to like cut out all of these stuff, they guide me continuously in terms of music, in terms of my artistry and all such things. So first of all, thanks to them. And second of all, the whole team, they're really supportive. You know, ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்துட்டு எப்படி நாட் ஜஸ்ட் ரிலீஸிங் மியூசிக் பட் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட கரியர் க்ரோத்தாகவே வந்துட்டு அவங்க பார்த்தா அது வந்துட்டு தி ட்ராவலிங் ஃப்ரம் டே ஒன்னுன்னும் போது ஐ ஃபீல் ரியலி ஹம்பிள்ட், proud, you know, really happy working with them. இப்போ இது வரைக்குமே வந்து we listened about how you grew, and then உங்களுக்கு கிடைச்ச resources எப்படி யூஸ் பண்ணீங்க and how you have came up to think indie and you are creating stuffs. So let's talk about
காதல் யாத்திரியே. கண்டிப்பா. So you said like the sound is the factor which makes you alive, and also it is the one which motivates you to work on stuffs, right? So how காதல் யாத்திரியே came up, அது எப்படி நீங்க formulate பண்ணீங்க? ஓகே, ஸோ வந்துட்டு I said no. நான் when I sent to Maheshna those couple of demos, and one demo which instantly got him hooked was Kaadhal Yaathriye. Oh, nice. So it was, I don't know, I made around 5 versions of Kaadhal Yaathriye. 2 years journey with Kaadhal Yaathriye. So நிறைய சேஞ்சஸ் போச்சு, புது சவுண்ட்ஸ் we try to experiment with it. And வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் கேட்டோடனே the idea Maheshna really loved it, which was still the hook. நான் ஹுக் வரைக்கும் அமுச்சு விட்டேன் மகேஷ்னாக்கு, and he really loved it and he said let's work on this. So வந்துட்டு how this started was randomly I told like I had this situation where I have to send a lot of scratches அப்படின்னு. ஸோ டக்குன்னு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது what I did was I made a beat, and நான் ஒரு செகண்டாகவே நான் கம்போஸ் பண்ணல. I just freestyle, சும்மா freestyle பண்ணி I just gave it in one shot. ஒரு ஷாட்டில் I just sang the whole till first off, and that's how Kaadhal Yaathriye scratch. அதுக்கப்புறம் the Kaadhal Yaathriye's initial working title was Funky Cool Idea. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு இரவில்னு மாறிச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு தமிழ் came in and he like stood up and ஃபுல்லாக ஒரு பயங்கரமாக ஒரு மேஜிக் பண்ணிட்டான். ஸோ we started working. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு Kaadhal Yaathriye was supposed to be the first song. அதுக்கப்புறம் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் we had to get in மாரமக்கா. அதுக்கப்புறம் மாரமக்கா ஒர்க் பண்ணும்போதும் அடுத்து என்ன சாங் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருந்துச்சு. I had a lot of interesting demos, but at the same time எனக்கும் வந்துட்டு ஒரு தாட் வந்துட்டு மலையில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு, லேபிள் சைட்லேருந்து ஒரு தாட் மலையில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி why not let's try that song again அப்படின்னு. ஸோ இந்த வாட்டி என்னாச்சு, some motivation made me sit பயங்கரமாக ரொம்ப லைக் ஃபயரில் வந்துட்டு உட்காந்து ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரோக்ராமிங். உட்காந்து ஐ மேட் அ ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங். ஸோ வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்கில் ஐ ஹேவ் டு ஷோ ஆல் மை ஸ்க்ராச்சஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப். ஸோ அன்றைக்கி நைட்டே வாட் ஹேப்பன் வாஸ் ஐ கால் தமிழ் இஸ் அ ரியலி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ என்னாச்சு, மலைக்கு போயிருந்தான். ஸோ மலைக்கு போயிருக்கும்போது கரெக்டாக while he was coming back to Chennai, I gave him a call. எனக்கு உடனே ஒரு பாட்டு எழுதணும், நீ டக்குன்னு வா. தென் டேரெக்டாக பையெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே வச்சான். வந்து he came in, he sat. I think the time was around 12 AM. நைட்டு 12:30 மணி இருக்கும். 12:30 மணிக்கு வந்து he started writing the lyrics. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு he came up with the hook, காதல் யாத்திரை, இந்த வேர்ட் சூப்பராக இருக்குல்ல அப்படின்னு இது பண்ணி we started writing the hook. ஹுக்கு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன தூக்கத்தை ஒன்று போட்டோம். அங்கே அவன் செம்ம டயர்டாக இருந்தான், நானும் செம்ம டயர்டாக இருந்தேன். ஐ வாஸ் நாட் யூஸ் டு தட் what do I say நைட் ஒர்க்கிங். ஸோ லைட்டாக தூங்கிட்டு டக்குன்னு எங்கேயோ ஸ்ட்ரைக் ஆகி என்னடா தூங்குறோம், எந்திரி லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங், ஐ ஹேவ் டு லைக் ஷோ தி சாங். அதுக்கப்புறம் மற்ற ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன்லாம் எழுதி அப்புறம் ஐ திங்க் வி ஃபினிஷ்ட் இட் அரௌண்ட் 5 or 4 in the morning. முடிச்சுட்டு லைட்டாக தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் ஐ வென்ட் டு திஸ் மீட்டிங். I had a couple of other scratches as well. நான் வந்துட்டு அதையும் போய் காமிச்சேன். And when I showed the scratch, everyone really loved the scratch. This is gonna go crazy, இது பயங்கரமாக இருக்குது, சவுண்டிங்காகவே புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு that's how காதல் யாத்திரையே ஓட ஜேர்னி வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிட்டு இருந்துச்சு. பட் இதுதான் லாக், இது ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு அன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சது. ஐ திங்க் இட் வாஸ் November 13. Yeah, I still remember the date. ஸோ வந்துட்டு அப்போலேருந்து I wanted to give a very very different sound. People இதுக்கு முன்னாடி கேட்காத ஒரு சவுண்ட் வந்துட்டு I wanted to give it, but in my style. ஸோ வந்துட்டு I started experimenting with the sounds and all those stuff. அதுக்கப்புறம் I wanted female vocals in this because நான் ஏற்கனவே என் ஸ்க்ராட்ச் வெர்ஷன் ஆஃப் காதல் யாத்திரையில் ஃபுல் சாங் நான் தான் பாடியிருப்பேன். ஸோ என்ன ஆச்சு, ஃபுல் சாங் நான் பாடியிருக்கும் போது எல்லா பாட்டும் நான் தான் ஃபுல்லாக பாடுறேன். திஸ் டைம் ஐ ஹாவ் டு கிவ் அ சேஞ்ச். ஸோ வந்துட்டு ஒரு வெரைட்டியாகவும் இருக்கும், லைக் ஒரு கொலாபரேஷனாகவும் இருக்கும்னு சொல்லி வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஐ வாஸ் ஸ்க்ரோலிங் ரீல்ஸ். ஐ ஹாவ் திஸ் ஃபோல்டர் சேவ்ட் இன் மை Instagram called singers, like upcoming singersலாம் யார் நல்ல சவுண்டிங் இருக்கோ you will be saving. While I was scrolling that, I found a really interesting voice which was Sanjita.
ஸோ சஞ்சிதாவோட ரீல் பார்க்கும்போது ஓகே திஸ் வாய்ஸ் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங், ஒய் நாட் லெட்ஸ் ட்ரை வித் ஹர் அப்படின்னு சொல்லி we had a mutual. Okay. ஸோ வந்துட்டு அவர்கிட்ட I asked her contact, he gave me and I just texted இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இருக்குது, would you like to collaborate அப்படின்னு சொல்லிட்டு I sent the scratch and if you like it let's collaborate on it. அப்படி இல்லைனா chill தான். She really loved it, like first time கேட்கும் போதே she really loved it and she's like I'm game with it, let's do it அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ரெக்கார்டிங் அண்ட் திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் டெபியூட் சாங். ஸோ வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் அப்போது we struggled a little bit with the pronunciation, but eventually வந்துட்டு we got it right. சூப்பராக அவங்க பாடிட்டாங்க. ஸோ her voice actually brought a really good, what do I say, exactly like the soul for the Charnam version. Exactly. ஸோ வந்துட்டு I'm thankful for her as well. In location la and ஒரு whole experience எப்படி இருந்தது? It was a very new experience because இதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன், ப்ளஸ் ஒரு செட்டில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவுட்டோர் லொக்கேஷன் and you know having conversations with different people around different cities. It was a really new experience. அப்புறம் வந்துட்டு காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் லொக்கேஷன் எல்லாம் வந்துட்டு ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு விஷால் தான். he curated all those stuff like A to Z video side I didn't interfere at all. ஸோ வந்துட்டு எவ்ரிதிங் A to Z he was the one who ideated all every like எப்படி காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கணும், எந்த ஜோனில் போகலாம், எந்த கலர் பேலட் அண்ட் எவ்ரிதிங். I'll be throwing out some names. அவங்கள பற்றி ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக சொல்லிடணும். ஃபர்ஸ்ட் unsung hero Godfrey Emmanuel. எஸ். ஸோ அண்ணன் தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கிட்டார் பிரிஸ்டாப்பில். ஆக்சுவலி இந்த பாட்டுக்கு வந்துட்டு we sat 8 sessions. 8 செஷன். லைக் யூஸ்வலாக வந்துட்டு கிட்டார் செஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா they'll book a studio, daily they'll sit and they'll jam. அதுக்கப்புறம் லைக் ஒரு நாள்லேயே முடிஞ்சிடும்ல. ஆனால் எங்கள் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அப்போது வந்துட்டு நாங்கள் ஆன்லைனில் தான் ரிமோட்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் we did was every section I wanted it to be very very jazzy. இந்த பாட்டு எஸ்பெஷலி ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாங் கமர்ஷியலாக கொடுத்துட்டேன், செகண்ட் சாங் I wanted it to be very more musical. ஸோ வந்துட்டு எவ்ரிடே we sat, we just jammed and jammed and jammed. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்தது வந்ததுக்கப்புறம் all those licks and everything we recorded. He is extreme. நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. He is extremely talented. The captain of the ship விஷால்னா. ஸோ விஷால்னாக்கு தான் வந்துட்டு ஒரு பிக் தேங்க்யூ. ஸோ வந்துட்டு சாங்கோட ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்துட்டு ஸோ இனிஷியலாக ஹி வாசன் லைக் அவர் டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை பாட்டு. ஸோ வந்துட்டு பட் ஈவன் தோ அவருக்கு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஹி மேட் அன் எடிட் அண்ட் ஆல். ஒரு எடிட் பண்ணி இந்த ஜோனில் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூ ட்ரைங் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்டர்ஸ். பட் அட் த சேம் டைம் விஷால்னாக்கும் ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு, இந்த மாதிரி நம்ம டைரக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. எனக்கும் அது ஸ்ட்ரைக் ஆகிட்டே இருந்தது, இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி தராரு, இவரே பண்ணலாமே, சூப்பராகவும் பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எனக்கும் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. கரெக்டாக ட்வின் தெளிப்பதி மாதிரி ஓகே நீங்கள் பண்ணலாம், நானும் பண்ணுறேன், நீங்களும் பண்ணிடுங்க அப்படின்ற ஒரு ஜோனுக்கு we came to that. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஐடியாவும் லைக் நான் உடனே ஆட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் I just send it to him. இது நல்லா இருக்கா. ஸோ க்ரியேட்டிவாகவும் மியூசிக் வைஸும் he'll give some inputs. இது ரொம்ப ஓவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத அப்படின்னு அதெல்லாம் கேட்காம தட்டி விட்டு நான் பண்ணுறது தான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ வைஸ் he'll ask me some suggestions. எனக்கு தோன்றதை கொடுப்பேன், அதுவும் அவர் எடுத்துக்க மாட்டார். அதனால வந்துட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். பட் பிக் தேங்க்யூ, அவர் தான் இந்த பாட்டுக்கான பேக் போனே. ஸோ இட்ஸ் டோட்டலி அப் டு யூ டு பி ஹம்பிள். பட் அந்த லைக் அந்த கம்ப்ளீட் ட்ரெஜெக்டரி வந்து we cannot deny, right? From your first song and to Kaadhal Yaathriye is completely different. And actually from Chennai Live, we are so happy that you have given your first video interview, as you said, and we are so happy about like uncovering the stories that you had. And thank you so much for having me here. So iduvarku we were talking about the music side and the overall experience of Rudh abine sollala, but we have the captain of the ship in the video song odia director Mr. Vishal bro avargal. So welcome to the show bro. Thank you. So in the Kaadhal Yaathriye eppadi neenga எடுத்தீங்க and the overall experience of directing the likes of Rudha இருக்கட்டும், விபா இருக்கட்டும் and the other technical crew? உண்மைதான், காதல் யாத்திரைக்கு திருடுட்டேன். அந்த சாங் கேட்டோடனே ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு. சில பாட்டு தான் பண்ணோம், அது இந்த சாங் எனக்கு பண்ணிடுச்சு. அண்ட் நான் அதுவும் சொன்ன மாதிரி ஒரு எடிட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இது வேறு யாராவது ஐடியாக்குள்ளே போய் வேறு மாதிரி வீடியோ வருது, கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க யாராக இருந்தாலும். பட் எனக்கு இந்த சாங் இப்படி தான் இருக்கணுன்ற என் மைண்ட் மேபி நான் டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால என் மைண்ட் அதை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த பேட்டர்னில் மட்டும்தான் அது இருக்கணுன்ற ஒரு ஜோன் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த லொக்கேஷன்ஸ் அதை தேடுறதுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய டைம் எடுத்தது. அப்புறம் ஹைதராபாத்தில் கிடச்சிச்சு.
அங்கே லக்கிலி அங்கே யாருமே ஷூட் பண்ணதே இல்லைன்ட்டாங்க அந்த லொக்கேஷனை. அவ்வளோ அழகான லொக்கேஷன், அவ்வளோ இன்டர்நேஷ்னலாக லொக்கேஷன் ஷூட் பண்ணதே இல்லையா, அப்போ நம்ம பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஃபைட் பண்ணி கொஞ்சம் அது டிலே ஆகிட்டு பட் கிடச்சிருச்சு. அங்கே ஷூட் பண்ணும்போது தான் 1000 people வந்துட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் வென் வி ஃபெல்ட் ஓகே ஏதோ பெருசாக பண்ணுறோம் போலப்பா அப்படின்ட்டு இருந்தது. ஷூட் நிப்பாட்டிட்டாங்க. நிப்பாட்டி அது ஒரு 1/2 hour வந்து எனக்கு பிளாங்க் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃபைன், நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை ஷூட்டு, கடைசி 45 seconds வந்து பிளாங்க் தான் இருக்க போகுது, திங்க் நீ லோகோ மட்டும் போட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். ஆனால் அதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லி எங்கள் மேனேஜிங் டீம், ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணி அங்கே ஒரே ஒரு சின்ன இன்சைட் இருக்குது. ருத்தை வந்து ஒரு பெரிய ஆளோட ஆக்டரோட பையன் நினச்சிட்டாங்க. அவன் காஸ்டியூமாக இருக்கட்டும், அவன் லுக் எல்லாம் பார்த்து அவர் ஒரு தெலுங்குவோட பெரிய ஆக்டரோட பையன் நினச்சி வந்து கேட்டாங்க அவங்ககிட்ட. ஓகே, ஸோ அதனால் ஒரு 1000 people அப்படியே சுற்று போட்டு ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறது அப்படி இப்படின்னு கத்தி வந்தாங்க. பட் எவ்ரி திங் அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 hour கழிச்சு எவ்ரி திங் வாஸ் சார்ட்டட் அண்ட் தெரில நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா வந்திருக்கு, இல்லை நல்லாவே வந்திருக்கு. பிகாஸ் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அது பயங்கரமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சோஷியல் மீடியாவில். அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் த டைரக்ஷன், ரைட், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் த டைரக்ஷன். அது தவிர்த்து பின்னாடி வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் லைக் ஒரு டிஓபியாக இருக்கட்டும், அண்ட் தென் எடிட் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர். ஸோ இவங்களை பற்றிலாம் லைக் ஹவு டிட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் தெம்? டிஓபி வாஸ் எனக்கு ரொம்ப நாள் நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸ் போய் அப்புறமா விஷ்ணுன்னு ஒருத்தர் டிஆர், அவர் லெகசின்னு ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரிஸ் பண்ணி ஒன்றும் வரல, ட்ரெய்லர் மட்டும் வந்திருக்கு. பட் அவர் தெரிஞ்சு போய் அப்புறமா செம்ம ஒர்க். அது இன்னொரு பெரிய பேக் பண்ண இந்த பாட்டை வந்து நான் ஒரு 60% டைரக்ட் பண்ணுறேன், 40% வந்து எடிட்டில் தான் இது டேரக்டே ஆச்சு. அருண் வந்து அவரும் அப்புறம் விஎஃப்எக்ஸ் டீம், அவரோட விஎஃப்எக்ஸ் டீம் அது வந்து சாங்கோட அழகே மாற்றிடுச்சு. நான் ஒரு கட் பண்ணி கொடுத்தேன் அருணுக்கு, இதுதான் கட்டுடா, வேறு எதுவும் இல்லை நான் எடுக்கல, இதுதான் எடுத்திருக்கேன் வச்சு கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பேசிக் கட் பண்ணி கொடுத்துறேன் அருணுக்கு. அவன் உட்காந்து அதுக்குள்ளே வேலை பார்த்தது, அதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன விஷயம் விஎஃப்எக்ஸ், சிங்கிள் ஷாட் இருந்தது, அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்டக் ஆகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு எலிமெண்ட்டாக ஆட் பண்ணி அமைச்சிட்டே இருந்தார். அப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் அது ரொம்ப சூப்பராக வந்ததுக்கப்புறமா லாக், அவ்வளோதான். ஏன்னா அது எடிட் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய பேக் பண்ணால் எனக்கு இந்த பாட்டில் பட்டுச்சு, ஏன்னா அது தேவைப்பட்டுச்சு. எக்ஸாக்ட்லி, அதான் அந்த கரெக்டாக நம்ம லைக் டு பி ப்ரிசைஸ் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் லைக் வென் ருத் வந்து இப்படி கிட்டார் பண்ணும்போது அந்த வைப்ரேஷனாக இருக்கட்டும், அண்ட் தென் டுவார்ட்ஸ் தி எண்ட் வரும்போது ஹுக் ஸ்டெப்பில் அந்த ஒரு பொக்கே கிளாஸ் பொக்கே போடுறதா இருக்கட்டும், as you said, அதை ஒவ்வொரு டீட்டெயிலுக்குமே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. சாங்கோட ஓவரால் அவுட்புட் பார்க்கும்போது அது நீங்கள் வந்து மகேஷ் சார் கிட்ட சொல்லும்போது வாட் வாஸ் ஹிஸ் ரியாக்ஷன்? மகேஷ் நான் திருடுறேன்னு சொல்லவே இல்லை. பொறுமையாக ஒரு ஸ்டேஜாக வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன், எடிட் பண்ணி காமிச்சேன். ருத்துக்கு பிடிச்சிருந்தது, சரி ஓகே ருத்துக்கு பிடிச்சிச்சு, அடுத்து மகேஷ்னாக்கு பிடிச்சி போச்சு. அவர் 2-3 டேரக்டர்ஸ் த்ரோ பண்ணேன், நானே 2-3 டேரக்டர்ஸ் த்ரோ பண்ணேன். பிகாஸ் நான் கேட்கக்கூடாது, வேணாம் எதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் சரி கேட்டு தான் பார்ப்பேன், மகேஷ்னா தான் என்ன இப்போன்னு சும்மா கேட்டேன். ப்ரோ இது ஃபஸ்ட்டே சொல்லுங்களா, நீங்களே பண்ணுங்க ப்ரோன்ட்டு வர்றாங்க, இவ்வளோதான். நான் அப்படி அந்த அவரும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டார். ஃபுட்டேஜ் பார்த்து நான் லொக்கேஷன் போன ஃபோட்டோ எடுத்து காமிச்சேன், இங்கே தான் பண்ண போனோம். ப்ரோ சூப்பர் நல்லா இருக்குது பண்ணுங்க. அதான் அவரும் செம்ம சப்போர்ட், செம்ம ஜாலியாக. அவரும் இப்போ வரைக்கும் அவர் ஜாலியாக இப்போ இந்த போஸ்ட்லாம் போட்டு என்ன பண்ணலாம் ஸ்டோரி போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காரு. அதனால் மகேஷ்னா வந்து ஒரு ஜாலியான சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவுமே, ஒரு அண்ணா மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி எல்லாருமே சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அவர். ஆக்சுவலி எல்லா கிரியேட்டர்ஸுக்கும் மகேஷ்னா மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாதான் அது வந்து லைக் ஒரு காம்ப்ளிமெண்டிங்கான ஒரு டுவோவா இருக்கு. அண்ட் யூ ஆர் லக்கி. அங்கே தான் ஆரம்பிச்சது என் ஜர்னி. திங்க்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் வீடியோ ரிலீஸ் ஆச்சு. இப்போ நான் திங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே இது பண்ண விடுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணிட்டே வந்து நீங்கள் டேரக்டும் பண்ணு பரவாயில்லப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான். நீங்கள் நிறைய இன்னும் எக்ஸலண்ட்டான ருத்தோட லைக் நிறைய கொலாப் பண்ணணும், அண்ட் ஆல்சோ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்து நடத்தணுங்கிறது எங்களுடைய தரப்புலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு தேங்க்யூ சென்னை லைவ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஆல்சோ. This is Chennai Live, Radio Redefined.